ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सत्सित्सुखस्वरूपाय स्वामिने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम चैन பண்ணுவோம் எல்லாரும் சேர்ந்து। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं
वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिने चर्यवच सरोजममलं गीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदे अहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 श्लोका नंबर 1 லிருந்து 39 வரைக்கும். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासी
योगिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात्तवदल्पं च अरागद्वेषतः अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म मुक्तसंगो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धि सा पार्थरा यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेण फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ
दुःखाञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् चाणुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम्. ஸ்லோகா நம்பர் 39 வரைக்கும் கடந்த வாரம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 40. ந ததஸ்தி பிருத்திவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதிஜைர்முக்தம் யதேபிஸ்யாத்ரிபிர்குணைः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவி, சுவாமி விவேகானந்தர் இவங்களுடைய பூரணமான திருவருளால் இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு யஜ்ஞத்தில் நம்ம எல்லாரும் தொடர்ந்து வந்துட்ருக்கோம். அவங்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு சல்யூட்டு. ஏன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆடியன்ஸ் இந்த டிநகர் ஆசிரமம். நானும் எத்தனையோ இடங்களில் பேசியிருக்கேன், எத்தனையோ பொதுக்கூட்டங்களுக்கு போயிருக்கேன். போகும்பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் புதிதாக பக்தர்கள் வருவாங்க. அடுத்த முறை போகும்பொழுது வேறொரு பக்தர்கள் வருவாங்க. ஆனால் இங்கே ஒரு ஆடியன்ஸை நான் பார்க்குறேன். சாஸ்திரம் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இவ்வளோ ஒரு தீவிரமாக நீங்கள் வர்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சல்யூட். அது இறைவனோட கொடுப்பணி இல்லாமல் இது நடக்காது. எல்லோரும் சொல்லுவாங்க, சாஸ்திரம் இப்போ உங்களால் அதிகமாக பயனடைகிறது நான் தான். ஏன்னா இந்த 1 மணி நேரத்தை நான் சரியாக பயன்படுத்தணும். இந்த 1 மணி நேரம் விளையாட்டான காரியம் கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம வாழ்க்கையில் விளையாட்டான விஷயம் கிடையாது. எத்தனை விஷயங்களை தாண்டி நீங்கள் இங்கே வர்றீங்க. அதனால் எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்குது. நான் நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லணும். நிறைய விஷயங்களை நான் இப்போ நிறைய படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் எனக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறீங்க. அதுக்காக உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி. எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க, சில பேர் யூடியூப் மூலமாக பார்க்குறாங்க. எல்லாருக்காகவும் இந்த ஒரு ஏன்னா இது ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு அந்த மனம் ஒரு உயர்நிலைக்கு வந்தால் தான் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கே மனசு வரும். எவ்வளவு விஷயங்கள் இப்போல்லாம் சைக்ளோன் வந்திருக்கு, எங்கே பார்த்தாலும் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. அத்தனைகளை தாண்டி நீங்கள் போராடி இங்கே வந்திருக்கிறீங்கன்னா எவ்வளவு ஒரு தாகம் இருந்தால் வந்திருப்பீங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணத்தை ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார், ஆன்மீகத்தில் நான் இறைவனை அடையணும்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஒரு பக்தர் கேட்குறார், இறைவனை அடையணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? அப்போ அவர் சொன்ன பதில் நம்ம வாழ்க்கையில் மறக்கவே கூடாது. இந்த பதிலை, அதாவது உன் தலையில் தீ பிடிச்சிட்டா நீ என்ன பண்ணுவ? வீட்டில் தீ பிடிச்சிட்டா ஃபயர் சர்வீஸ் ஃபோன் பண்ணலாம். தலையில் தீ பிடிச்சா அப்போ போய் டெலிஃபோன் டைரக்ட் எடுத்து புரட்டி ஃபயர் சர்வீஸ் நம்பர் தேடிட்டு இருப்போமா? என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு நீச்சல் தெரியுதோ தெரியலையோ எங்கேயாவது ஓடி போய் தண்ணியில் குளத்தில் விழுந்து நம்ம அந்த தீயை அணைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு போராடுவோமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தீவிர வைராக்கியம் இருந்தால் தான் இறைவனை அடைய முடியும். சாதாரண வைராக்கியம் கிடையாது, தீவிர வைராக்கியம். அப்படி ஒரு வைராக்கியம் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்பொழுது தான் இந்த மாதிரி உயர்ந்த விஷயங்களை கேட்கணுங்கிற எண்ணமே வரும். உயர்ந்த விஷயங்களை கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து படிக்கிறது இது ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம். தொடர்ந்து நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போவோம். நாம் இருக்கிறது பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம்
அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. என்ன கேள்வி? சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறார். இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் டைரெக்டாக பதில் சொல்லாமல் 3 குணங்களை பற்றி விரிவாக எடுத்து சொல்கிறார். சந்நியாசத்தில் 3, புத்தினா 3, கர்த்தா 3, கர்மா 3, எப்படி ஒரு 7 சப்ஜெக்டை எடுத்து ரொம்ப விரிவாக விளக்க சொல்கிறார். ஏன் அப்படின்னா யோசித்து பார்க்கணும். கேட்ட கேள்வி ஒன்று, இந்த பகவானையே சுற்றி வளைச்சி வர்றார் அப்படின்னா அவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதனால தான் இந்த 3 குணங்களை பற்றி இவ்வளோ விரிவாக இந்த 40 ஸ்லோகத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஸ்லோகா நம்பர் 2லேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி 40வது ஸ்லோகம் படிக்க போகிறோம். இவ்வளோ விரிவாக இந்த 3 குணங்களை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே வந்திருக்கார். அர்ஜுனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் உண்டான வித்தியாசம். இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், வாழ்க்கையில் யஜ்யம், தானம், தவம் போன்ற காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும். அப்புறம் அதாவது ஒரு சாதாரண செயலுக்கும் கர்மாவுக்குள்ள வித்தியாசம், எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, ஆத்ம தத்துவம்னா என்ன, ஆத்மா எங்கேருந்து வருது, எப்படி இருக்குது, அப்படின்ற நிலைகளை சொல்கிறார். அப்புறமா அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வரிசையாக நமக்கு விளக்கி சொல்கிறார். ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருத்தி, சுகம், இதை வரைக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப டீப்பாக படிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி ஸ்லோகா நம்பர் 40. ந ததஸ்தி பிருத்திவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதி ஜெய்ஹி முக்தம் யதேபிஷ்யா திரிபிர் குணைஹி. இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, ந அஸ்தி அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறவங்க சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இப்படி தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எடுத்தவுடனே எது இல்லை, ந அஸ்தி. ந அஸ்தினா இல்லை. எது இல்லை? ஏபிஹி திரிபிஹி குணைஹி. இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து. இந்த 3 குணங்கள் எங்கேருந்து வருது? பிரகிருதி ஜெய்ஹி. இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து தோன்றிய யத் முக்தம் ஸ்யாத், எது விடுபட்டிருக்கிறதோ, தத்து சத்துவம், அந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் எங்கே இல்லை? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ந அஸ்தி அப்படின்னா இல்லை. எங்கே இல்லை? பிருத்திவ்யாம்பா, பூமியில் இல்லை. அதாவது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட எந்த ஒரு உயிரினமும் எங்கே இல்லை? பூமியில் இல்லை. பிருத்திவ்யாம்பா. திவி அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்திலையும் இல்லையா. 3 குணங்களில் விடுபட்ட ஒரு பொருளோ ஒரு உயிரினமோ சொர்க்கலோகத்திலையும் இல்லை. அப்புறம் எங்கே இல்லை? தேவேஷுவா புனஹா, தேவர்களுக்கு உலகங்கள் இருக்கா இல்லையா, அங்கேயும் கிடையாது. என்ன அர்த்தம்? இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட உயிரினங்கள் பூமியிலோ சொர்க்கத்திலோ தேவலோகத்திலோ இல்லை. சம்மரைஸ் பண்ணுறார். 39 ஸ்லோகத்தில் சொன்ன விஷயங்களை மீண்டும் நமக்கு ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணுறாரு இந்த ஸ்லோகத்தில். 3 உலகங்கள்லேயும் கிடையாது, தேவலோகத்திலையும் கிடையாது, பூமியிலையும் கிடையாது. யார்? 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட எந்த ஒரு பொருளோ ஒரு உயிரினமோ கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் எல்லாமே இருக்குது. வேதாந்தம் படிக்கும் பொழுது இந்த கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. மாயை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா திரிகுணாத்மிகா மாயா அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. நாங்கள்லாம் வேதாந்தம் படிக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மாயையோட லட்சணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், மாயை அப்படிங்கிறது திரிகுணாத்மிகா மாயா, மாயை என்பது முக்குண வடிவமானது அப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ மாயை என்பது இந்த 3 குணங்களுக்கும் வடிவமாக இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அது இந்த 3 குணங்களுக்குள் அடக்கம். இதை நம்ம ஏற்கனவே ஸ்லோகா சாப்டர் 2லிருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய இடங்களில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கார். நல்லா கவனித்து நம்ம
கிளாஸ் 1லேருந்து கவனிச்சுட்டு வந்திருந்தோம்னா இந்த கருத்து பல்வேறு இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு சொல்கிறேன். சாப்டர் 2ல் ஸ்லோகா நம்பர் 45 என்ன சொல்லுது? த்ரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுன நிர்த்வந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான். 2வது சாப்டர்லேயே சொல்லிட்டார். த்ரைகுண்ய விஷயா வேதா, வேதங்கள், அதாவது எந்த ஒரு சமயத்துக்கும் அடிப்படை ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கும், ஒரு நூல் இருக்கும். அப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் இருப்பார். எல்லா மதங்கள்லையும் இருக்குது. ஹிந்து மதம் மட்டும்தான் எது அடிப்படையானதோ அந்த வேதங்களையும் கடந்து போக சொல்லுது. இது வேறு எங்கே ஒரு மதத்துலையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாத ஒரு பியூட்டி. இந்து மதத்தில் மட்டும்தான் சொல்லுது, வேதம்தான் நமக்கு எல்லாமே பிரமாணம், வேதத்தை வச்சு தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்குது. ஆனால் நீ என்ன பண்ணணும்? நீ வாழ்க்கையில் இறைவனை அடையணும்னா அந்த வேதங்களையும் கடந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு மதம் இந்த உலகத்தில் இந்து மதம் மட்டும்தான். திரைகுண்ய விஷயா வேதா, 3 வேதங்கள் முக்குண வடிவமானது. நிஸ்திரைகுண்யோ பவ அர்ஜுன, அதாவது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போ. எப்படியெல்லாம் இருக்கணும்? நிர்த்வந்தோ, இருமைகளை கடந்து செல். துவந்தம்னா 2, நல்லது கெட்டது, உயர்ந்தது தாழ்ந்தது, பணக்காரன் ஏழை, எல்லா இருமைகளையும் கடந்து போ. நிர்த்வந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ, அப்படின்னா உயர்ந்த ஆத்ம தத்துவத்தில் நிலைத்திரு. நித்திய சத்வஸ்தோ. நிர்யோகக்ஷேம, யோகம் க்ஷேமம். யோகம்னா நம்ம அக்வயர் பண்ணுறது, க்ஷேமம்னா அதை பாதுகாக்கிறது. அங்கே அந்த நிலையில் போகும் பொழுது எதையும் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, எதையும் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த நிலையை கடந்து போ. நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான், ஆத்மாவில் எப்போதும் நிலைத்திரு. எங்கே சொல்லிட்டாரு? 2nd சாப்டர்லேயே சொல்லிட்டார். 45வது ஸ்லோகம். அர்ஜுனனுக்கு இன்னும் கலக்கம் போகலை, ஒழுங்காக கவனிக்கலை. சில நேரங்களில் ஸ்கூலில் இதெல்லாம் டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ ஒழுங்காக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவிஷன் போடுவாங்க. அதில் என்ன பண்ணுவாங்க? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்போ நமக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறார். திரும்பவும் என்ன பண்ணுறாரு? சொல்லி கொடுக்குறாரு. அர்ஜுனனை மையமாக வச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. வாழ்க்கையின் தத்துவம்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்ல வர்றார்? இந்த உலகம் 3 குணங்களின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளது. இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் எடுத்துக்குங்க, அது இந்த 3 குணங்களோட ஆதிக்கத்தில் தான் இருக்குது. திவி எங்கெல்லாம் இல்லை? சொர்க்கலோகத்தில் இல்லை. சாஸ்திரம் சொல்லுது உயர்ந்த உலகங்கள் 7, தாழ்ந்த உலகங்கள் 7 அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. உயர்ந்த உலகங்கள் பூ புவ ஸ்வ மகஹ ஜனஹ தபஹ சத்யம். வாழ்க்கையில் உயர்ந்த உலகங்கள் இந்த 7: பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகலோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம். சத்தியலோகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வருது. இதெல்லாம் உயர்ந்த உலகங்கள். தாழ்ந்த உலகங்கள், ஒருத்தன் ஃபெயில் ஆகிறான், தாழ்ந்த உலகங்கள் கீழே போகணும். என்னெல்லாம் இருக்குது? அத்தல அத்தல வித்தல சுத்தல தலாத்தல மகாத்தல ரசாத்தல பாத்தால. தாழ்ந்த உலகங்கள் 7. இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இங்கே ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல வர்றாரு? சொர்க்கலோகத்திலையும் கிடையாது, நம்ம சொல்லக்கூடியது எந்த 7 உலகத்திலையும் இல்லை, இதையும் கடந்தது. பிருத்திவியாம்பா, பிருத்திவினா நம்ம வாழக்கூடிய அந்த பூமி, பூமியில் எந்த காரணங்களையும் தேடி பாருங்க, அதையும் எல்லாத்தையும் கடந்தது. பிருத்திவியாம்பா. தேவேஷு, தேவலோகம், இந்த 3 குணங்கள் தேவலோகத்திற்கும் கடந்தது.
சத்துவம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தத்துவம், அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டு, உயிரினங்கள் இதையும் கடந்தது. அந்த சத்துவம் அப்படின்னா அது ஒரு தத்துவம். முக்தம் விடுபட்டது, முக்தம்னா விடுபட்டது. ந அஸ்தி கிடையாது. நம்ம திரும்பி பாருங்க, ஸ்லோகம் பார்ப்போம். ந ததஸ்தி பிருத்திவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதி ஜெய்ஹி முக்தம் யதேபி ஸ்யாத் த்ரிபிர் குணைஹி. இந்த 3 குணங்களின் தோஷங்களிலிருந்து நாம் விடுபடணும் அப்படிங்கிறதா விஷயம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், ஒருத்தனுக்கு காலில் முள் குத்திருச்சு. அந்த முள்ளை எடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? இன்னொரு முள்ளை எடுத்து அந்த காலில் குத்திருக்க முள்ளை வெளியில் எடுக்கணும். இப்போ முள்ளை எடுத்தாச்சு. அந்த முள்ளை எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு இது உதவி செய்யுன்னு சொல்லிட்டு அந்த முள்ளை பாக்கெட்டில் போட்டுக்குவோமா? எந்த முள்ளை வச்சு காலில் குத்தி இந்த முள்ளை எடுத்தோமோ அந்த முள்ளையும் தூக்கி எறிஞ்சிருவோம், ஏன்னா வேலை முடிஞ்சது. அது மாதிரி 3 குணங்கள் நமக்குள்ளே இருக்குது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கு வரணும். முதல்ல நமக்கு புரியணும், நான் எங்கே இருக்கேன். அது தெரிஞ்சிட்டாலே ரொம்ப ஈஸி. எங்கே இருக்கேனுங்கிறது தெளிவாக நமக்கு புரிஞ்சிட்டா ரொம்ப ஈஸி. கிளாஸில் கூட சொல்லுவேன், குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது தப்பாக சொல்கிறேன்னு சொல்லி பயந்துக்கிட்டு மெல்ல சொல்லாதீங்க. சில நேரம் ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்கும்போது, சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் படிக்கும்போது பயந்துக்கிட்டே சில குழந்தைங்கள் வந்து சொல்லாது, தப்பாக சொல்லிவிடுவோன்னு. தப்பாக சொல்லிவிடுவோன்னு பயந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாது. தைரியமாக தப்பாக சொல்லுங்கள். தைரியமாக தப்பாக சொல்லும் பொழுது எனக்கு கிளியராக கேட்கும், ஏதோ ஒரு குழந்தை தப்பாக சொல்லுது. அப்போ நான் எனக்கு ஈஸியாக போயிடும். அந்த குழந்தைக்கு இன்னொரு முறை சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அது தவறை திருத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி பயந்துக்கிட்டே இல்லாமல் நமக்கு வாழ்க்கையில் நாம் எங்கே இருக்கோம், எந்த குணத்தின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த 40 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கிறோம். எவ்வளோ விரிவாக படிச்சிருக்கோம். ஞானம்னா என்ன, கர்மான்னா என்ன, கர்த்தா என்ன, சாத்விகமான கர்த்தா யார்? முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா சித்திய சித்தியோகோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சது. வரிசையாக படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். அவ்வளோ விஷயங்களை படிச்சிருக்கோம். ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த 3 குணங்களை பற்றி. ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் நமக்கு 3 குணங்களை பற்றி விரிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. அதாவது சந்நியாசத்துலேயும் 3, ஞானத்துலேயும் 3, கர்மால 3, கர்த்தாலை 3, இப்படி வரிசையை நம்ம பார்த்துருக்கணும். அதாவது ஜெகத் சர்வம் குணத்ரயாத்மகம். சிம்பிளாக ஒரே வேர்டு. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் இந்த குணத்தின் முக்குணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். 7வது சாப்டருக்கு போங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி 3 குணங்களை பற்றி இது வரைக்கும் பகவான் வேறு எங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாருங்கள். 7வது சாப்டரில் ஸ்லோகா நம்பர் 12. ஏச்சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாமசாச்சயே மத்த ஏவேத்தி தான் வித்தி நத்வகம் தேஷு தே மயி. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எவையெல்லாம் சத்துவ ரஜஸ் தமோகுண சம்பந்தமானவைகளோ அவைகள் என்னிடமிருந்தே உண்டாகின்றன என்று அறிவாய். ஆனால் நான் அவைகளிடம் இல்லை, அவைகள் என்னிடம் இருக்கின்றன. இந்த உலகத்தில் தோன்றிய அத்தனை பொருட்களும் என்னிடமிருந்து வந்திருக்கிறது. நான் அவைகளிடம் இல்லை, அவைகள் என்னிடம் உள்ளன. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், அலைகள் கடலை சேர்ந்தது. கடல் தான் வந்து பிரதானம், ஆதாரம். கடல் இருக்கிறதுனால அலை இருக்குது, அலை இருக்கிறதுனால கடல் கிடையாது. ஆதாரம்
இறைவன். இறைவன் இருக்கிறனால தான் இந்த உலகம் வந்திருக்கு. கடல் அலையை சேர்ந்தது, அலை ஒருபோதும் கடலை சேர்ந்தது இல்லை. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது மாதிரி இந்த உலகில் உள்ள அனைத்தும் இறைவனில் அடக்கம். பகவானுக்குள்ளே தான் இந்த எல்லா உலகத்தில் அத்தனையும் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த இறைவனை நாம் பூரணமாக அறிந்து கொள்ளவோ அடக்கவோ நம்மளால் முடியாது. அதுதான் பகவானுக்கும் ஜீவனுக்குள் உள்ள வித்தியாசம். வேதாந்த கிளாஸில் இதை முக்கியமாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. பகவானுக்குரிய லட்சணங்கள் என்ன, ஜீவனுக்குள்ள லட்சணங்கள் என்ன அப்படிங்கிற சொல்லும் பொழுது, இறைவனுக்குள்ளேருந்து எல்லா விஷயங்களும் வந்திருக்கிறது, இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இறைவன் இதனால் ஒருபோதும் கட்டுப்படுவது இல்லை. ஆனால் நாம் எதுவரைக்கும் நான் சொல்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம் அந்த இலாக்காக்குள்ளே இருக்கோம், கட்டுப்பட்ட இலாக்காக்குள்ளே இருக்கோம். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சாப்டர் 9 ஸ்லோகா நம்பர் 4. ஸ்லோகா நம்பர் 4, 5 ரெண்டுமே அதை தான் சொல்லுது. மயா தத்தமிதம் சர்வம் ஜெகதவ்யக்த மூர்த்தினாம் மத்சாணி சர்வபூதானி நச்சாகம் தேஷு அவஸ்திதாக நச்ச மத்சாணி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூத பிருன் நச்ச பூத்தஸ்தோ மமாத்மா பூத்த பாவனஹ. இந்த உலக அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருட்கள் அனைத்தும் எனக்குள் அடக்கம். ஆனால் நான் அவற்றிடம் இல்லை. எப்படி சாமி இதை புரிஞ்சுக்கிறது? மெடிடேட் பண்ணணும். சில விஷயங்கள் புஸ்தகம் படித்தா வந்துடாது. அதுக்கு மேலே ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் போடணும். இங்கே வரும்பொழுது இந்த லைப்ரரிக்கு நுழையும் போது அங்கே ஒரு வாசகம் எழுதியிருப்போம். புக்ஸ் cannot teach God. லைப்ரரி முன்னாடி எழுதி வச்சுருக்கோம், புக்ஸ் cannot teach God. அப்போ என்ன தான் பண்ணும்? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அறியாமையே அது நீக்குகிறது. it removes ignorance from us. யார் சொல்லியிருக்கார்? விவேகானந்தர். புஸ்தகம் படித்தா எல்லாம் வந்துடுமா? புஸ்தகம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அறியாமை அப்படிங்கிற திரையை விளக்குகிறது. திரை விலகிச்சுன்னா உள்ளே என்ன இருக்கோ அது நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும். பிரச்சனை என்ன? ஒரு ஸ்க்ரீன் கிடக்கு, அந்த ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணணும். என்ன ஸ்க்ரீன்? நான் உடம்பு. அந்த ஸ்க்ரீனை எடுக்கணும். இவ்வளோதான். மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருமூலர் சொல்லியிருக்கார், மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை, மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை, பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூத்தம், பரத்தில் மறைந்தது பார்முதல் பூத்தமே. சாமி நல்லா இருக்கு கேட்குறதுக்கு. மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை. மரமாக பார்த்தா அங்கே யானை இல்லை, யானையாக பார்த்தா அங்கே மரம் இல்லை, இறைவனாக பார்த்தா உலகம் இல்லை, உலகமாக பார்த்தா அங்கே இறைவன் இல்லை. அவ்வளோதான். நம்ம பார்வை எப்படி இருக்குது? நம்ம பார்வை எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், உலகத்தில் எத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் எல்லாம் இந்த 3 குணங்களுக்குள் அடங்கியது. நான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் கடந்து நான் போக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உடலை தாங்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் இந்த உடம்பை என்ன நினைக்குது? நான் அப்படின்னு நினைக்குது. இந்த உடம்பு மனுஷன் நம்ம நினச்சிக்கிறோம், இந்த உடம்பை நான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இந்த உலகத்தை தாங்கக்கூடிய இறைவன்
ஒருபோதும் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறதே கிடையாது. இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரம் இறைவன், அவர் ஒருபோதும் நான் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதே கிடையாது. அதுதான் பரத்துவம். இறைவன் ஜீவாத்மா. நாம் இந்த நிலையிலிருந்து மேலே போகணும். ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற கூட்டை உடைச்சிட்டு இறைவனோட சேரணும். எப்படி? முண்டகோபனிஷத்தில் 2 பறவைகள், ஏற்கனவே கதை சொல்லியிருக்கேன். 2 பறவைகள், ஒரு மரத்தில் 2 பறவைகள் உட்காந்துருக்கு. கீழே ஒரு பறவை உட்காந்துருக்கு, மேலே ஒரு பறவை உட்காந்துருக்கு. கீழே இருக்க பறவை நல்ல பழங்களை சாப்பிடுது, சந்தோஷமாக இருக்குது. கசப்பான பழங்களை சாப்பிடுது, துக்கப்படுது. இப்படியே தொடர்ந்து இன்பம் துன்பம், இன்பம் துன்பம் 2 நிலைகளுக்கும் போய் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ ஒரு நாள் கவனிக்குது, யாரோ மேலே உட்காந்துருக்குறாங்களே. மேலே பார்த்தா அங்கே ஒரு பறவை உட்காந்துருக்கு, அமைதியாக இருக்குது. எந்த பழத்தையும் சாப்பிடல, அமைதியாக இருக்குது. பரவாயில்லையே, என்னை விட சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த பறவை, போய் பார்க்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, கீழே இருக்க பறவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போகுது. மேலே போய் பக்கத்தில் போய் பார்க்குது, அங்கே 2வது பறவை இல்லை. இதுதான் அது, அதுதான் இது. உபனிஷதம் சொல்லுது, நாம் இந்த ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற கூட்டை உடைச்சிட்டு மேலே போகணும். நம்ம இன்ப துன்பம் எல்லாத்துக்கும் போய்கிட்டே இருந்தால் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜட்டரே சயனம் இக சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே கிருப்பையா பாரே பாஹி முராரே பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமத்தே சம்பிராப்தே சந்நிகித்தே காலே. ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சம்பிராப்தே சந்நிகித்தே காலே நகி நகி ரக்ஷத்தை டுகுருங்கரணே. சுவாமி அது வந்து ஒரு வயசான தாத்தாவுக்கு சொன்னார் சங்கராச்சாரியார். அவர் மூலமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. எல்லாம் படிக்கலாம், கிளி பிள்ளையாட்டம் படித்து கிளிக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். ராமா ராமா சொல்லு, ராமா ராமா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லு, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. கிளி என்ன பண்ணும், திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பூனையை பார்த்த உடனே என்ன ஆகும், ராமா ராமா சொல்லுமா, கீச்சு கீச்சுன்னு கத்தும். சொல்லுவார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். அப்போ கடைசி நிமிஷம் நம்ம வாழ்க்கையில் இறைவன் நாமம் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், தொடர்ந்த பயிற்சி இருக்கணும். தொடர்ந்த பயிற்சி, இடைவிடாது. எண்ணெய் ஒழுக்கு போல் சாஸ்திரம் சொல்லுது. எண்ணெயில் ஒரு பாத்திரத்துலேருந்து இன்னொரு பாத்திரத்தை எண்ணெய் ஊற்றினோம்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது, கொஞ்சம் கூட அதில் பிரேக் இருக்காது, கரெக்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி இறைவன் நாமம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். மனசு கையால் வேலை பார்த்துட்டே இருக்கணும், கண்களால் மற்ற விஷயங்களை பார்க்கணும். ஆனால் மனசு வந்து கனெக்டட் டு டு த டிவைன். ஒரு நாள் வந்துடுமா சுவாமி, தெரியாது. யார்கிட்ட எவ்வளோ முயற்சி இருக்குதோ அவ்வளோ பயிற்சி, எங்கே பயிற்சி இருக்குதோ அங்கே முயற்சி இருக்குது. அதுக்கு தான் கொஞ்சம் பயிற்சி கொடுக்குறோம். இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மெடிடேஷன், கைடட் மெடிடேஷன் 5 மணிக்கு யாரெல்லாம் வர்றீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பாக்கியம். பயிற்சி கொடுக்குறோம். மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறது முதல்ல, கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள, கண்ட்ரோலில். அப்படி வச்சுட்டு அந்த சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது என்ன நமக்கு ஆழமாக புரியும். அப்படிங்கிறனால அந்த வகுப்பு நடத்துகிறோம். யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ வாங்க, வெல்கம். 5 மணிக்கு இங்கே இருந்தீங்கன்னா அந்த பயிற்சியில் நீங்களும் கலந்துக்கலாம். ஸ்லோகா நம்பர் 12 பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயம் 7வது சாப்டர் 12வது ஸ்லோகம். 13வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது, திரிபிஹி குணமயைஹி பாவைஹி ஏபி சர்வமிதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாமேப்ய பரமவ்யயம். இந்த 3 குணமான நிலைகளால் இந்த உலகெல்லாம் மோகத்தை அடைந்திருக்கிறது. அதற்கு அப்பால் உள்ள மாறுபாடு இல்லாத என்னை அறிவது இல்லை. சொல்லிட்டார், 7வது சாப்டர்லேயே சொல்லிட்டார். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரினங்களும் இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளே இருக்குது. ஆனால் யாரும் அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய எண்ணெய், மாறுபடாத எண்ணெய் யாரும் அறிவது இல்லை. ஏன்னா நாம் அந்த இலாக்காக்குள்ள விட்டு வெளியே வரல. ரீசண்டாக காமார்புக்கூரில் இருந்தபோது, நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி, காமார்புக்கூரில் இருந்தபோது ஒரு ஃபேமிலி அப்போ தான் வந்து இறங்குறாங்க. இறங்கினவுடனே உள்ளே பார்க்குறாங்க, அழகாக பியூட்டிஃபுல் கார்டன். அங்கே பெரிய பெரிய டாலியா ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த பூக்கள்லாம் பார்த்தோன்னு அவ்வளோ சந்தோஷமாக போச்சு. உடனே சாமி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னாங்க. அப்போ பக்கத்தில் ஒரு சாமிஜி இருந்தார் அந்த சென்டர்லேருந்து. முதல்ல
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க, முதல்ல போய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பாருங்கள். அப்புறம் உங்கள் விருப்பப்படி எவ்வளோ ஃபோட்டோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? யாரும் உங்களை தடுக்கலை. வந்தது எதுக்கு? ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வந்தோம். வந்தது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்காக வந்தோம். அதாவது தோட்டத்தை பார்த்தே இவ்வளோ பிரமிப்பாக போகிறீங்களே, தோட்டத்துக்கு சொந்தக்காரனை பார்க்கறதுக்கு விட்டுட்டீங்களே, அதை சொல்ல வர்றாரு. அவர் உருவாக்கின தோட்டமே இவ்வளவு அழகாக இருந்தால், இவ்வளவு உங்களை மனசோட ஈர்க்குது அப்படின்னா, அந்த தோட்டத்துக்கு சொந்தக்காரன் ஒருத்தர் உள்ளே உட்காந்துருக்காரு, அவரை போய் பாருங்கள். என்ன அர்த்தம்? இந்த உலகம் தோட்டம். இந்த உலகத்தில் நம்ம கண் முன்னாடி பார்க்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் அவரால் உருவாக்கப்பட்ட மாயா ஜாலங்கள். அதை பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் பூரிப்பு அடைகிறோம், ஒவ்வொரு நாளும் பிரமிச்சு போகிறோம். எத்தனை கண்டுபிடிப்புகள், எத்தனை விஞ்ஞான வளர்ச்சி எல்லாம் பார்க்குறோம். இதெல்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு போகிறோம். ஆனால் இதெல்லாம் உருவாக்குனதுக்கு யாரோ ஒருத்தர், ஒரு பொருள், ஒரு விஷயம், ஒரு ஆதாரமாக இருக்கே, அதை பார்க்கணும். அவரால் படைக்கப்பட்டதே இவ்வளவு ஆச்சரியம் கொடுக்குதுன்னா, ஆச்சரியத்தை படைக்கிற அவர் யார்? அவரை பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலை நாம் அடையணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், ஒரு போலீஸ்காரர் இருக்காருன்னா, ராத்திரி நேரத்தில் திருடனை பிடிக்கிறதுக்காக போகும்பொழுது மலைப்பகுதிக்கெல்லாம் போகும்பொழுது ஒரு டார்ச் லைட்டை தலையில் கட்டிக்குவாங்க. கட்டிட்டு ஆன் பண்ணியாச்சுன்னா அது முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் காமிக்கும். ஆனால் யார் தலையில் கட்டியிருக்கிறாங்களோ அவங்கள இடம் தெரியாது, இருட்டாக இருக்கும். அப்போ வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும், யார் தலையில் கட்டியிருக்கிறாங்களோ அவங்க முகம் தெரியாது. அப்போ அவங்கள பார்க்கணுன்னா என்ன செய்யணும்? ஐயா கொஞ்சம் லைட்டை திருப்பி உங்கள் முகத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா லைட்டை திருப்பி அவர் முகத்தை காட்டுவார். அது மாதிரி இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் பிரமிப்பாக இருக்குது, பிரகாசமாக இருக்குது. அந்த இறைவனை பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரேயர் பண்ணணும், பகவான்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணணும். பகவானே, நீ படைத்த உலகம் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது, இவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்குது, அப்போ நீ யார்? ஒன்றை நான் பார்க்கணும். உபனிஷதத்தில் ஒரு கருத்து இருக்குது. யாக்ஞவல்கியர், அவருக்கு 2 பேர் மனைவிகள். ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். இது காத்தியாயினி, மைத்ரேயி 2 பேர் இருந்தாங்க. உபனிஷத ரிஷிகள் எல்லாருமே திருமணம் செஞ்சவங்க தான். ரிஷிகள் எல்லாருமே திருமண வாழ்க்கையில் இருந்தவங்க தான். நாம் நினைக்கிற மாதிரி திருமண வாழ்க்கை அவங்க வாழலை. எல்லாம் பேரளவுக்கு தான். ஒரு நாள் அந்த ரிஷி என்ன பண்ணுறார், நான் வீட்டை விட்டுட்டு போகிறேன், சந்நியாசம் போக போகிறேன், அதனால் எனக்கு இருக்க சொத்துக்களை எல்லாம் உங்கள் 2 பேருக்கு சரிசமமாக பிரிச்சுட்டேன், எடுத்துக்கோங்க, நான் சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு போக போகிறேன். ஒரு மனைவி வந்தா, ரொம்ப சந்தோஷம், போயிட்டு வாங்க, எனக்கு சேர வேண்டியதெல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த ரிஷி என்ன வச்சுருப்பார்? சில மாடுகள், ஆடுகள். அந்த காலத்தில் சொத்துன்னா அதுதான். அதை பிரித்து கொடுத்துட்டார். இன்னொரு அம்மா இருந்தாங்க, அவங்க சொன்னாங்க, இந்த உலகத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு, இவ்வளோ சந்தோஷத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா, ஏதோ ஒன்று இதை விட பெருசாக நீங்கள் ஒன்று இருக்குது, அதை நோக்கி நீங்கள் போகிறீங்க இல்லையா? இவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குது இந்த உலகத்தில், எத்தனை நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் போகிறீங்கன்னா, இதை விட சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, எனக்கு அதை கொடுங்க. அதுதான் சாதகர். 2 பேர்த்தில் ஒருத்தர் சாதகராக இருக்கார், இன்னொருத்தர் ஒரு படி கீழே இருக்கார். யாரும் மோசம் கிடையாது, இன்னொரு படி கீழே இருக்கார். புரியல அவருக்கு. அவர் என்ன நினச்சிருக்கார்? அந்த மனைவி உலகம்தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. ஆனால் இந்த மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த இன்பங்களை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ஒரு மனதை நிறைவை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதனால தான் இதை நீங்கள் விட்டுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த உயர்ந்த விஷயத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டான். அப்படிப்பட்ட பெண்கள் வாழ்ந்த பூமியில் நம்ம இருக்கோம். சாதாரணம் கிடையாது. நம்மெல்லாம் பெரிய பெரிய கோட்டீஸ்வரர்கள், யாரும் ஏழைகள் கிடையாது. பண்பாடால், கல்ச்சரால் நம்மளோட பெரிய பெரிய கோட்டீஸ்வரலாக இருக்கிறோம். அவ்வளோ பொக்கிஷங்கள் நமக்குள்ளே இருக்குது, மறந்துட்டோம்.
மறந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஐயா சாமி. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸ்லோகா நம்பர் 14, சாப்டர் 7. நான் வரிசையாக அப்படியே சொல்லிகிட்டே வர்றேன். 11, 12, 13, 14. 14வது ஸ்லோகம். தைவி ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. இந்த முக்குண வடிவமான என்னுடைய மாயை தெய்வ சக்தி வாய்ந்தது, தாண்டுவதற்கு அரியது. யார் என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் இந்த மாயையை தாண்டுகிறார்கள். அதான் மீனிங் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு. முக்குண வடிவமான இந்த மாயை தெய்வ சக்தி வாய்ந்தது, கடத்தற்கு அரியது. யார் என்னை சரணடைகிறார்களோ, இறைவனாகி என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த மாயை தாண்டுகிறார்கள். இதே தான் பின்னாடி சொல்ல போகிறாரு. ஸ்லோகா நம்பர் 66ல் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சா சொல்ல போகிறார். நம்ம படிக்க போகிறோம். அன்னப்பறவை பார்த்துருக்கீங்க. அன்னப்பறவை பாலையும் தண்ணியும் ஒன்றா கலந்து வச்சுட்டோம்னா தண்ணியை விளக்கிட்டு பாலை மட்டும் பருகும். அவ்வளோ ஸ்பெஷல் அந்த பறவைக்கு மட்டும் ஒரு பகவான் கொடுத்துருக்காரு. தண்ணியை தனியாக பிரித்து பாலை மட்டும் எடுக்கும் அன்னப்பறவை. அது மாதிரி ஈஸ்வரன் இறைவன் மாயையோடு கலந்து நீரும் பாலும் போல் இந்த உலகத்தில் இருக்கார். நம்ம உதாரணம் படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உதாரணத்துக்கு பின்னாடி என்ன விஷயம் இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இறைவன் மாயையோடு கலந்து நீரும் பாலும் போல் இந்த உலகத்தில் இருக்கார். யார் அவரை பற்றி அறிய முடியும்? உயர்நிலை சாதகர்கள். நான் சொன்னல ஆரம்பத்தில், ஒருத்தருக்கு தலையில் தீ பிடிச்சிட்டா எப்படி இருக்குமோ அவ்வளவு வைராக்கியம் இருக்கணும். அந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம இறைவனை அடையணுங்கிற வைராக்கியம் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சாதகர்கள் இந்த மாயை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. மாயை விளக்கிட்டு பகவானை சேர்கிறார்கள். நீரும் பாலும் போல் இருக்கார். மாயையும் ஈஸ்வரனும் கலந்து இருக்கு இந்த உலகத்தில். மாயை விளக்கி ஈஸ்வரனை அடையணும் அப்படின்னா ஒரே வழி தியானம். திரும்பவும் அங்கே தான் வந்து நிற்கிறேன் நான். ஒரே வழி என்னது? தியானம். இன்னைக்கு காலையில் ஒரு யூத் செல் ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு. இவ்வளவு மழைக்கு நடுவில் நாங்கள் வைக்கிறதா வேணாமா, பல்வேறு குழப்பங்கள். ஏற்கனவே இந்த சைக்ளோன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், இன்றைக்கி யூத் செல் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறதுன்னு. ஆனால் திடீர்னு எதிர்பாராத விதமாக சைக்ளோன் வந்துருச்சு. சரி சீக்கிரம் போயிடும், வியாழக்கிழமை போயிடும், வெள்ளிக்கிழமை போயிடும்னு பார்த்தா எழுதுக்கிட்டே இருந்து கடைசி வரைக்கும் சனிக்கிழமை வரைக்கும் வந்துருச்சு. சனிக்கிழமையாவது முடிச்சுட்டு போயிடும்னு பார்த்தா ராத்திரி பார்த்தா திரும்பவும் அங்கே தான் நிற்கிது இங்கே தான் நிற்கிதுன்னு போட்டு மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு நியூஸ் சொல்கிறாங்க, இன்னும் இங்கே கடலை கறக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம், அது இறைவன் சித்தப்படி நடக்கட்டும், நம்ம திட்டமிட்டபடி இன்றைக்கி கிளாஸை வச்சுருவோம். ஆனால் ஒரு பியூட்டி என்னன்னு பாருங்கள். அதுதான் எனக்கு இந்த டிநகர் ஆசிரமத்தில் நான் வித்தியாசமாக பார்க்குறேன்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன். கிட்டத்தட்ட 50 மாணவர்களுக்கு மேலே வந்துட்டாங்க. 50 மாணவர்கள்ங்கிறது இவ்வளவு காலையில் எழுந்தோடனே மிரட்டிக்கிட்டு இருக்குது. மேகங்கள்லாம் மிரட்டிக்கிட்டு இருக்குது. பல வீடுகளில் தண்ணி புகுந்திருக்கும். பஸ்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்காது. எவ்வளவு தீவிரமான அவங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் இருந்தால் வந்திருப்பாங்க. அந்த கிளாஸுக்கு போனால் நான் ஒரு பிரயோஜனமாக ஏதாவது கற்றுக்குவேன் அப்படிங்கிற எவ்வளோ ஒரு அதுக்கு பேர் தீவிர வைராக்கியம், அவ்வளோ ஏக்கம் இருந்தால் வந்திருக்காங்க. அப்போ ஒரு கதை சொன்னேன் நான். ஒரு மாணவன் ஒரு குருநாதர்கிட்ட கேட்குறாரு, கடவுளை அடையிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? அதுக்கு முதல் பதில், தீவிரமான தாகம் இருக்கணும், அதாவது விடாமுயற்சி. ரெண்டாவது பதில், எப்போதும் சுகாதாரமாக ஆரோக்கியமாக அந்த உடம்பையும் வச்சுக்கணும். சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் வரைய முடியாது.
உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். மூணாவது பதில் என்ன அப்படின்னா, அமைதியாக இருக்கணும். எப்போவும் கேட்க பழகணும். அதுக்கு பேர் தான் சாஸ்திரம் சொல்லுது ஸ்ரவணம். கேட்கறதுக்கு யார் நம்ம தயாராக இருக்கிறோமோ நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு போவோம். மற்றவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்கணும். முதல்ல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்கணும். அப்போ அதிகம் பேசாமல், சாஸ்திரம் சொல்லுது அதிகம் பேசாமல் எங்கே எவ்வளோ பேசணுமோ பேசிட்டு மீதி நேரத்தை என்ன பண்ணணும், சிந்தனை பண்ணணும். இன்டராக்ஷன் நமக்குள்ளே, நான் யார், இந்த பகவான் யார், எனக்கு இந்த பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குது இந்த உலகத்தில், சிந்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பல விஷயங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா புஸ்தகம் படிக்கிறதுனால எல்லாம் வந்துடாது. ஆனால் புஸ்தகம் படிக்கிறதுனால நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானம் விலகுது. ஆனால் உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே வழி, கண்ணை மூடி நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா தான் நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். கண்ணை மூடி உட்காந்தா மனசு போகும், கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு போகும். அதை செய்யலையே, அதை விட்டுட்டோமே, அதை செய்யாமல் விட்டுட்டோமே, அத்தனை விஷயங்களுக்கும் போகும். வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. போலீஸ்காரன் என்ன பண்ணுறான், எடுத்தவனே ஓடி போய் கேட்ச் பண்ணிட மாட்டான் திருடனை. அவன் எங்கெல்லாம் போகிறான், பின்னாடியே அவனுக்கு தெரியாமல் போய் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். ஒரு நாள் இந்த திருடன் போலீஸ்காரனை பார்த்துட்டான். அன்றிலிருந்து அவனோட ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா இது நாள் வரைக்கும் தைரியமாக போயிட்டு இருந்தவன் இப்போ நம்மளை ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணுறார். அப்போ என்னாச்சு, இந்த திருடனுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க ஆரம்பித்தான். அவனோட ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பித்தது. ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டான். எப்போ நம்ம மனதை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அந்த மனது நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். எந்த மனம் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறதோ அந்த மனதினால தான் இறைவனை பற்றி சிந்திக்க முடியும். பாம்புக்கு பல்லில் விஷம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த பாம்பு பல்லில் விஷம் இருக்குது. அந்த விஷத்தினால பாம்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? எந்த பாம்பாவது அந்த விஷத்தினால அந்த பாம்பே செத்து போச்சுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? ஆனால் அந்த பாம்பை இன்னொரு உயிரை பிடிச்சதுன்னா என்ன ஆகுது, அந்த உயிர் செத்து போகுது. என்ன வித்தியாசம், இங்கே என்ன நடக்குது? அது மாதிரி ஈஸ்வரனிடம், இறைவனிடம் மாயை இருக்கிறது. அந்த மாயை அவரை கட்டுப்படுத்தாது. அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ந ததஸ்தி பிருத்திவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதி ஜெய்ஹி முக்தம் எதே விஸ்யாத் திரிபிர்குணைஹி. ஸ்லோகா நம்பர் 14 சாப்டர் நம்பர் 7 என்ன சொல்லுது? தைவீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்தியா மாமேவையே பிரபத்தியந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தித்தே. இந்த உலகம் முக்குணமயமான உலகம் என்னால் படைக்கப்பட்டது. யார் என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் இந்த மாயை விட்டு விலகுகிறார்கள். இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன். பூனைக்குட்டி இருக்குது. பூனை எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பூனை தன்னுடைய குட்டியை எப்படி பிடிக்கும்? பல்லில் கடிச்சு தான் தூக்கிட்டு போகும். எந்த பூனையாவது காலில் தூக்கிட்டு போனதை பார்த்துருக்குறீங்களா? பல்லில் தான் கடிச்சு தூக்கிட்டு போகும். எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பல்லில் தன்னுடைய குட்டியை தூக்கிட்டு போகுது. கொஞ்சம் கூட குட்டிக்கு வலிக்காமல் தூக்கிட்டு போகுது. அதே பூனை அதே பற்களால் எலியை பிடிக்கும்போது எப்படி பிடிக்குது? பூனை ஒன்று தான். தன்னுடைய குட்டியை தூக்கும்போது எப்படி தூக்குது, எலியை பிடிக்கும்போது எப்படி பிடிக்குது. ஒரே கேட்ச் தான். எலிக்கு பிரம்மார்ப்பணம் முடிஞ்சு போச்சு. அது மாதிரி மாயை மற்றவர்களை நாசம் செய்யும். பக்தனை ஒருபோதும் கிட்ட வராது. மாயைங்குது மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும். இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த முக்குண மாயை மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும். யார் இறைவனின் பக்தனோ, யார் இறைவனை சரணடைந்திருக்கிறானோ அவர்களுக்கு ஒருபோதும் இந்த மாயையால், இந்த முக்குணத்தால் தொந்தரவு வராது. அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்குறார் பகவான். நான் இன்றைக்கி
சாரதா தேவியோட ஜெயந்தி இந்த மாதத்தில் வருது. நிறைய சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்தேன், ஆனால் இந்த முக்குணத்துக்குள்ளே நமக்கு நிறைய இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட் எழுதிட்டு போயிட்டதுனால சொல்ல முடியலை. அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் அன்னை சாரதா தேவியை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதத்தில் வருது சாரதா தேவியோட பிறந்த நாள் விழா. ஸோ இன்றைக்கு ஸ்லோகம், ந ததஸ்தி பிருத்திவியாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதி ஜெய்ஹி முக்தம் எதேபிஷ்யாத் திரிபிர்குணைஹி. இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட உயிரினங்கள் பூமியிலோ சொர்க்கத்திலோ தேவலோகத்திலோ இல்லை அப்படிங்கிற இந்த கருத்தோடு இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.